maju. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع ذكر وخشى الرحمن بالغيب وبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث وقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي أن أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول به يستهزئون. لم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون يأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة
نأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون وأزواج في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعدلون هذه جهنم التي كنتم إصاها بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم ونشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم وما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن عمره نكسه في الخلق أفلا يعقلون ما علمناه شعرا ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين ينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا نعلم ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم والذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون يا حي يا حي يا حي يا فرج الهموم فرج الهموم فرج الهموم فرج عنا همنا وغمنا فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نستحفظك ونستودعك دياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وجوارك وعيادك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي من شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعنا من موجبات الندامة في الحال والمآل إنك سميع الدعاء وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد
جنوبه وحلا خائفين غضبان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد ربنا نستعفيك ربنا نسترضيك ولنا ظن فيك يا رجاء أهل الإيمان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد النبي الأمي وخديجة أمي والبتول الختم سيدات النسوان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد بالنبينا الجام نبينا آدم وبنوح الأقدام وخليل الرحمن لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد بأهل ترب بشار والفقيه المشهار وبآل علو الأبرار من بهم حالي زان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد يا صمد يا معطي بالعطاء لا تبطي جد لهذا المخطي بالرضا والغفران لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد جد لنا بالمطلوب والفرج مثل أيوب وبفرحة يعقوب حين زالت الأحزان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد والصلاة الدائم على النبي بن هاشم عد من هو قائم بالعبادة السهران لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini mutalazimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana hifdzal ulum wa hab lana wasi'al fuhum bijahin nabiyil ma'sum wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin, para jamaah, para pecinta majlis-majlis kebaikan, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa kembali hadir, kita bisa kembali dituntun langkah kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir ke tempat yang insya Allah menjadi tempat yang penuh barokah, dengan harapan mudah-mudahan hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala ini menjadi hal yang langgeng di dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal. Langgeng sampai akhir hayat kita, mudah-mudahan bisa kita tutup dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah, melanjutkan apa yang kita bahas dari pertemuan-pertemuan sebelum-sebelumnya, yaitu masih di dalam pembahasan tentang wudu, ya. Masih di dalam pembahasan tentang fardu-fardunya wudu. Terakhir kita menjelaskan tentang niat dan juga membasuh wajah. Kapan wajah sudah? Membasuh wajah, yang mana kita jelaskan fardu yang kedua setelah niat, yaitu membasuh wajah. Batasnya mana? Batasnya itu adalah dari tempat tumbuhnya rambut sampai ke dagu, sampai ke dagu. Itu panjangnya. Lebarnya dari kuping sampai ke kuping. Nah, kemudian ada satu yang perlu diperhatikan, karena wajah itu yang tadi kita sebut wajah karena muwajahah. Karena muwajahah itu menggunakan wajah, makanya wajah itu dinamakan wajah. Muwajahah itu apa? Ngadep. Orang itu dibilang ngadep ketika menghadapkan wajah. Iya, wis ngadep, padahal ngadep sini Pak. Ngomongnya yang dia omong di situ, saya bilang gini, wis ngadep aku. Ngadep apa enggak? Saya sudah ngadep sampean ini, sudah ngadep panjenengan semua. Tapi ngadepnya pakai dodok, enggak dibilang ngadep. Makanya ngadep itu pakai wajah. Dan Rasulullah SAW dikatakan, Kanjeng Nabi itu kalau dipanggil bukan cuma wajahnya tok yang noleh. Kalau Rasulullah dipanggil oleh seseorang, beliau akan membalikkan wajah dan badannya. Misalnya Kanjeng Nabi itu bukan apa, walaupun ngadep tapi bukan cuma wajah tok, sak awak delok semua. Enten apa? Sallallahu alaihi Muhammad. Sampai seperti itu. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan sebagaimana kita sudah jelaskan insyaallah ya, ada hal yang wajib dibasuh.
Tapi kewajiban itu tidak mungkin bisa terpenuhi kecuali dilebihkan sedikit. Maka hukum melebihkannya juga hukumnya wajib. Contoh, tangan itu membasuh yang wajib sampai mana? Siku, oke? Sendiri. Sampai siku. Kalau siku itu kan kalau di apa namanya? Di garis, misalnya di garis yang depan ini kan ada garisnya, oke? Kalau sampai basuhnya itu persis garis, kira-kira yakin terbasuh semua apa iso kurang? Bisa kurang, sampai mungkin pakai penggaris, seret atau di air dipasang seret tak keluar sama sekali. Tidak mungkin yakin karena bisa jadi kurang garisnya sedikit, sehingga hukum melebihkan dari garis itu hukumnya wajib. Itu kalau bahasa fikihnya mala yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang kewajiban itu tidak mungkin sempurna kecuali melaksanakan itu, yang itu juga hukumnya wajib. Kenapa? Karena tidak mungkin bisa dengan cara lain. Misal begini, ada orang yang mau mati, katakan mau mati, tenggelam. Saya tidak bisa berenang, tapi ada ban di sini. Kalau masih mau manggil orang, kasep nolong orang itu hukumnya wajib. Pakai ban itu tidak harus. Apa nolong itu beban kan enggak? Kan mau nyemplung pakai tangan, andai kan sampai dungo terus moro-moro apa namanya muncul, bisa monggo silahkan. Tapi ketika kewajiban itu tidak mungkin bisa terlaksana kecuali dengan hal itu kepepet wis, ya, maka hukumnya ngambil ban saat itu hukumnya wajib. Ya. Nah, seperti itu juga ketika kita ini tahu garis itu tidak mungkin sempurna kecuali dilebihkan, maka hukum melebihkannya juga wajib. Lah sekarang garisnya wajah ini mana? Ucuk. Garisnya ke samping kemana nih? Apa namanya ini? Tulang rahan, tulangnya rahan. Tulang rahan itu sampai segini garis. Andai kata sampai nih kita ini mau di apa namanya ya, mau di garis pakai misal. Berarti wudu itu harus gini. Saya kasih contoh, oke? Misalnya wudu, ini garisnya harus gini berarti. Karena batas pojok itu di bawah rahan sampai rahan berarti gini. Ini garis. Kelihatan ya? Berarti garisnya begini. Ini pasnya. Tapi sampai tidak mungkin bisa dikatakan membasuh sempurna kecuali lebih sedikit ke bawah ke atas. Berarti kan lebih sedikit. Berarti harus di bawahnya dagu mengarah ke leher. Ini harus ada yang dibasuh. Berarti kalau wudu ojo ngepres, seret sampai garis tot, seret, tidak bisa. Harus mengambil sedikit dari tempatnya jenggot sing ngisor ini. Nah itu harus dibasuh sedikit, walaupun cuma sedikit, setengah senti, 1 senti harus dibasuh. Kenapa? Karena tidak mungkin bisa kita yakini wajah itu terbasuh semua kecuali kalau memang di bawahnya wajah juga ikut dibasuh. Berarti basuh di bawahnya wajah itu hukumnya wajib. Okay? Jadi kalau kuping di sini lurus, jangan sampai pas ini apa namanya ini. Kalau jalan ya kita. Udel. Ya itulah nggih andai kata namanya. Enggak boleh sampai ngambil air terus sampai garis seret, enggak boleh. Itunya harus kenakan sedikit walaupun itu bukan wajah. Itu bukan wajah, tapi harus dibasuh. Harus kenapa? Supaya yakin bahwasanya wajahnya semua terbasuh. Lah mumpung ngomong ini, apa mungkin sudah saya sampaikan Pak yang pertemuan sebelumnya. Perempuan itu juga ini sampai perlu sampaikan kepada anak, istri di rumah nggih. Perempuan itu kan ada kewajiban nutup aurat itu hukumnya wajib. Dengan segala khilafnya, yang jelas ketika sholat khususnya itu sepakat ulama menutup wajah, menutup aurat itu hukumnya wajib. Dan auratnya wanita khususnya di dalam sholat itu adalah selain wajah dan telapak tangan. Yang dinamakan telapak tangan, ya, yang dinamakan telapak tangan ada di kitab Ihanatul Thalibin. Ini atas bawah, telapak dan punggungnya. Jadi atas bawah ini namanya telapak. Berarti yang dinamakan telapak itu sampai mana? Sampai pucuke tulang
ibu jari sama kelingking. Ketemunya di mana? Jadi kalau sampai garis nih, sampai garis, mohon maaf. Ini sampai garis, seret, kan di sini ketemu. Di sini berarti pergelangan tangan. Atasnya pergelangan tangan itu tidak wajib ditutup. Berarti kalau mau digaris sampai ambil pulpen garisnya, seret sampai pergelangannya. Ini. Tapi tidak mungkin sampai kita ini bisa menutup aurat tersebut kecuali kalau dilebihkan. Berarti ruku mukenahnya itu harus naik sedikit, dilebihkan. Makanya mukenahnya perempuan kan biasanya dikasih gantungan yang dicantol nang jari kan gitu, supaya tidak narik, karena ketika narik sedikit saja sudah masuk aurat. Berarti terus bagaimana? Sehingga dilebihkan sedikit. Makanya kalau pakai kadang-kadang sampai punggungnya sini aurat, enggak aurat tapi wajib ditutup, harus dilebihkan tapi enggak harus banyak. Nah, masalah tangan begitu. Masalah wajah nih yang sedikit nih, mumpung menjelaskan wajah nih, saya kasih contoh nih Pak, biar sampai perlu sampaikan ini, karena ketika ada kaum perempuan yang di bawah tanggung jawab jenengan ternyata ada kesalahan dan sampai tidak ngajari, ya tetap ikut tanggung dosa. Nah, contoh ya, niru kudungan itu tidak oleh Pak. Gaya itu kecuali pelajaran, ya. Sampai niru gaya ini kudung kemayu itu hukumnya haram. Ya, niru-niru. Jadi jangan biasakan khususnya di rumah. Kalau melihat TV terus ada artis yang kemayu, lanang kaya wedok alias banji-banjian, itu bukan guyonan dan itu bukan tempatnya guyon, bukan waktunya. Lucu, aja ngomong lucu, itu tempat laknatnya Allah, dan laknat itu bukan main-main. Tapi dia alumni pondok, tidak ngurus mau alumni pondok mau apa. Anak kiai, walaupun anak kiai, tapi insya Allah tidak ada anak kiai kayak mana. Kan gitu. Karena itu, dan itu apa namanya, konsekuensinya besar, bukan cuma terus pakai guyon lucu, guyonan, enggak. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW mengabarkan, la'anallahu mutasyabihina minar rijali nisa wal mutasyabihati minan nisa'i birrijal. Allah melaknat. Jadi hukumnya kena laknat. Itu apa laknat? Kata ulama, laknat itu kalau mau dibahasakan, laknat itu gini, kamu cari Tuhan selain saya, cari bumi selain buminya saya, cari napas selain hawa dari saya. Yo apa caranya? Silahkan sampai mau pakai oksigen, tapi jangan ngirup oksigen ini, tuku terus. Nanti 24 jam. Ya, berapa itu? Cari bumi selain buminya Allah, tidak mungkin bisa. Itu laknat. Alhamdulillah min dzalik besar. Jadi bukan tempat guyon. Laknat itu bukan tempat guyon ya. Jadi jangan guyonan dengan hal-hal yang nyerimpin tentang laknat. Nah, kembali di sini. Ini hanya sekedar contoh supaya diperhatikan. Nah, apa namanya? Kudungan itu kan berarti harus menutup aurat. Berarti yang boleh dibuka adalah wajah. Batasnya mana ya? Batasnya sama kayak wudhu tadi. Namanya wajah ya itu. Berarti kan dari sini ke bawah. Berarti kalau mau dibilang kudungan itu gini Pak. Mohon maaf nih. Berarti andai kata ditarik lurus, kudungan itu kan berarti gini. Mas, ini ngepres. Ini kan ngepres kayak gini. Ini ngepres sih Pak. Saya ngepres kayak gini. Atasnya gini. Bukan kayak apa? Ada yang begini nih. Yang jambulnya kayak tau. Kan banyak artis-artis, pejabat-pejabat kalau kudungan, sanggulit, seret, ini ketok apa itu. Ini haram dibuka aurat itu. Lah, kita bahas lagi masalah sholat. Nah kalau sholat terus begini, berarti kalau ngepresnya apa namanya aurat itu berarti begini. Kalau mau tarik lurus, ini kalau ngepres. Cuma masalahnya sampai nggak mungkin bisa ngepres gini kalau nggak ketarik. Mangap sini ketarik di bawahnya bukan nih. Ini kan? Berarti bagaimana? Harus dilebihkan sedikit. Berarti lebihnya kemana? Ke dalam atau keluar? Lebihnya keluar kemana? Bukan ke sini tambah buka aurat lah. Berarti harus menutup. Lah berarti harus bagian dagu ini harus tertutup walaupun cuma sedikit lah. Perempuan-perempuan biasanya ibu-ibu, mbak-mbak ketika pakai rukonya tuh gini Pak. Ini banyak kesalahan gini. Biasanya ruko gini. Ini kelihatan. Lah ininya tidak, ininya bawahnya ini aurat. Ini Abdul Karim itu bukan saya yang ngatur, senang kita boleh bisa gitu. Cuma kesalahan kadang-kadang dibiarkan akhirnya jadi kebiasaan. Makanya tanggung jawab dengan pulang dari sini
Lah coba ngerti ngono gak ngaji kan dina iki enak gak ngerti gak dosa. Tambah dosa, Pak. Ya, jadi harus diingatkan. Bagaimana? Harus ditutupi walaupun cuma sedikit. Jadi harus rodok munggah sedikit. Ya, jadi ketika sholat dinaikkan sedikit begini. Tidak harus sampai enggak. Ya biasa aja. Waktunya di sini, ditekuknya di garisnya kopian ya. Cocok sampai ngepres gini bisa-bisa ketarik sedikit aurat sehingga. Nah, ini penting sekali, jarang diingatkan. Gini. Mulai dari sini diingatkan karena ini tidak sah, bisa bahaya. Makanya sholat tapi tidak seperti tidak sholat. Pakai baju seperti tidak pakai baju. Nutup aurat tapi seperti tidak nutup aurat karena salah semua cara aturannya sehingga ayo dibenahi lagi. Oke. Makanya sama auratnya orang laki itu dari antara bukan dengkulnya tapi antara dengkul sampai ke pusar, berarti pusar udel itu tidak masuk aurat. Udel itu tidak masuk aurat. Yang aurat itu antara udel sama dengkul. Tapi kita tidak mungkin bisa menutup yang di antara keduanya kecuali nutup dengkul sedikit dan nutup pusar juga sedikit. Berarti ketika pakai celana sampai pakai celana pendek boleh kalau sadeng dengkul dan dengkulnya harus tertutup karena yang di antara dengkul itu aurat tapi dengkulnya juga harus tertutup. Andai kata tidak itu tapi hukum normalnya sahnya memang seperti itu, tapi perkara urusan pantas urusan kedua itu Pak. Oh itu sahnya sah, kalau dibilang sah. Kalau lagi tidak nemu sarung, monggo. Oh saya di jalan tidak nemu apa-apa, pakai celana pendekan 3/4 kan di bawah dengkul sedikit. Sekiranya rokok atau sujud itu ketarik tak? Oh masih nutup dengkulnya, boleh sampai pakai. Tapi kalau darurat, tapi kalau tidak darurat ya cukup baju. Masuk sholat Jumatan sampai 3/4 sah kan? Sah, tapi tidak kan? Bukan hanya melulu masalah sah atau tidak sah, tapi pantas atau tidak pantas. Tapi kalau aulia, ulama, solehin bukan urusan pantas lagi, hebat atau tidak hebat. Di atas lagi naik afdol apa lebih afdol? Wah lebih hebat lagi. Kalau mau cuma sah toh, sampai sholat ke masjid Jumatan pakai sarung tok, sarungan tok, gak usah kelampian. Sah, karena kan aurat itu tutup. Tapi perkara kok sing sampai temoni menghindar, tidak mau salaman, ya jangan nyalahkan. Dipikir kita mikir mulai kapan atau kesambet nanti, ya jangan nyalahkan karena itu sah tapi tidak pantas, tidak sopan ya kembali ya. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi syarat yang kedua, fardu yang kedua di dalam wudu adalah membasuh wajah. Dari mana membasuhnya? Membasuhnya bebas. Tapi sunnahnya dari bagian atas. Jadi kalau mau sunnah, ngambil air kemudian dikucur dari atas, dari baduk ya. Dari dahi dikucurkan. Dan semua bulu-bulu yang ada pada wajah itu harus terbasuh luar dalam. Dalam luar, nih sampai punya alisnya luar ke dalam harus digosok ini sampai luar dalamnya. Itu juga harus terbasuh semuanya. Okay. Kecuali kalau orang laki yang punya jenggot tebel. Jenggot tebel itu boleh dibasuh luarnya saja, dalamnya. Tapi hitungan tebel atau tipis, ini sudah kita sampaikan, hanya di refresh lagi biar yang untuk lali-lali ini diulangi pada kasetnya. Kalau jenggot tebel boleh diusap luarnya tok, selesai boleh. Tapi dengan catatan tebelnya itu semana. Kata ulama yang dibilang tebel adalah apabila dalam jarak ngomong tidak kelihatan kulitnya. Jarak ngomong normal. Ya kalau dari jauh mesti siji gak ketok memang ada. Tapi yang dibilang tebel itu kalau dari jarak ngomong kulitnya juga kelihatan. Nah, orang yang dari jauh ngelihat jenggot saya ini tebel apa enggak? Ketok tebel kan? Iya, coba sampai mendekat sini kulitnya ketok apa enggak? Yang di depan ini kelihatan apa enggak? Kelihatan. Berarti ini hitungan masih tipis, berarti harus luar dalam. Nah kalau tebel baru boleh luarnya saja. Luarnya saja dalam artian sing nanjober seret sampai rusak selesai, tidak perlu dalamnya. Tapi kalau sing tipis harus sampai masuk ke dalamnya. Khusus orang laki.
khusus orang laki. Kalau orang perempuan, ono wong wedok jenggotan, misal tebel banget. Oh, dalam masalah orang perempuan tidak. Kalau perempuan tetap wajib luar dalam. Kenapa? Karena hampir tidak ada alias jarang dan bisa dihindari. Dan umumnya perempuan tidak mungkin ngerawati jenggot. Andai kata ada, Pak sampai nemu masuk kampung, wih, sak kampung jenggotan kabeh. Wedok kabeh jenggotan tetap harus wajib dibasuh. Nah, yang selanjutnya ada lagi sedikit sunnah, termasuk diantaranya sunnah ketika membasuh wajah adalah membasuhnya dari atas yang pertama. Dan yang kedua, sunnahnya ketika membasuh layat drip wajhahu, jangan mengampleng atau memukul wajah. Jadi kalau mau wudhu, jangan terus wudhunya pelan-pelan, ambil air diguyur saja. Ojo di wah, kan ada orang wudhu, kemudian kadang-kadang sak napas sih. Ada yang gitu nggih? Kenapa kalau wudhu lihat di masjid itu, biok sama apa ingusem apa ya apa. Jadi napas bersama nganu air itu itu makruh hukumnya. Ngamplungkan air ke wajah itu hukumnya makruh. Ya, jadi yang sunnah mengguyur dengan pelan dari yang sebelah atas ya. Nah, kemudian selanjutnya kita bahas. At-talitsu, kewajiban yang ketiga adalah ghuslul yadaini ma'al mirfaqain. Membasuh tangan sampai ke siku-siku. Basuh tangan sampai ke siku-siku. Siku-siku itu mana? Siku-siku itu pertemuan antara tulang apa namanya ini? Sak wa adud bahasa Arab. Tulang apa bahasa Indonesianya? Tulang ini apa ya? Hah? Lengan. Antara tulang lengan dan tulang ya bawahnya lengan. Pokoknya sing ono pentolane iki, Pak. Ini adalah batasnya apa namanya? Batasnya siku-siku, dan itu sebuah keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa diantaranya? Makanya Allah Subhanahu wa taala itu menyuruh kita inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit, bumi dan isi-isinya semuanya ini ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang cerdas. Makanya Imam Ghazali beliau mengambil contoh banyak. Makanya di dalam satu ungkapan kan dikatakan begini, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa orang yang kenal kepada dirinya, maka akan kenal kepada Tuhan. Wong lek ngerti nang awake dhewe, insyaallah kenal Gusti Allah. Kok bisa? Karena di dalam diri kita ini sudah banyak tanda kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin lek gayane menungso enggak kira. Buatan menungso, buatan manusia, ini berapa lama kan baterai soat. Buatannya Allah enggak soat-soat. Dipakai ini kadang-kadang ditetek tetap kuat. Di antaranya kata ulama ini siku ini walaupun isi tulang, tapi kulitnya dibuat tidak kerasa sama Allah Subhanahu wa taala. Kulitnya siku, kan ini isi tulang, kulitnya tidak kayak belakang ini kan ya. Mohon maaf, bokong ini kan tulang tapi dikasih lemak sama Allah sehingga wajah lumpuh ini ono sepone. Andai kata tulang ini dipilih sama dengan sama yang lain, tulang langsung dibungkus daging sedikit terus sak kulit, insya Allah luntur 5 menit kemeng kabeh. Loro kabeh. Encok bokongnya. Tapi diantaranya ini walaupun tulang bahkan tidak ada dagingnya langsung berbungkus kulit, tapi kulitnya dibuat mati rasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak percaya sampai jubit sendiri. Sampai jubit tuh. Tonggo sampai ini, tonggo duduk sampai jubit. Tapi ininya sekeras apapun nyubit tidak sakit. Iya, sampai coba kan? Coba mati rasa itu. Itu termasuk hebatnya penciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika jengku tidak sakit, andai kata salah pun yang sakit dalamnya tulangnya tapi tidak sampai keluarnya. Ya, ini kehebatan Allah. Lah, membasuh tangan itu sampai ke siku-siku walaupun nama tangan ini aslinya tangan itu dari ujung jari sampai ke pundak. Itu namanya tangan. Ya. Kayak sepak bola, bal-balan itu tangan yang dibilang handsball itu. Kan kalau ke sini juga hands ya. Nah, berarti ini tangan, tapi dalam wudu bukan tangan. Karena tangan di dalam wudu
itu bukan mulai ujung sampai pundak, tapi dari ujung sampai ke siku-siku ya, sampai ke siku-siku ilal mirfaqain hukumnya ya, sampai. Dan ini perlu diketahui, semua bulu yang ada di siku-siku dan juga kuku yang tumbuh yang sekiranya terbuka itu hukumnya hukum tangan. Jadi bulu yang ada di tangan juga wajib dibasuh, dan semua daging tumbuh yang ada di tangan itu hukumnya juga hukum tangan. Begitu juga dengan kuku, harus dibasuh luar dan dalam. Dalam yang terbuka, tapi tidak perlu sampai dongkel sisi. Jadi ketika kuku ini terbuka panjang atau pendek, maka dalamnya kuku ini juga dalamnya kebuka, Pak, nih kelihatan kan ya? Yang bisa diketahui kalau waktu ini panjang, nah itu harus dibasuh ya. Makanya kata ulama, ketika ada kotoran yang ada di bawah kuku, sekiranya membuat air tidak masuk, ini penting sekali, banyak dilalaikan. Kuku-kuku yang kotor itu kotoran yang bisa menyebabkan air tidak sampai masuk, maka hukumnya wajib dibersihkan. Karena membuat air tidak masuk ke kuku, maka hukumnya wajib dihilangkan. Jadi wajib bersih. Kata ulama, kotoran yang ada di bawah kuku itu dibagi dua. Kotoran di bawah kuku itu dibagi dua. Ya, gini hukum. Kalau yang mau tanya hukum muktamad, pokoknya kotor harus dibersihkan. Tapi banyak pendapat, ini mungkin sebuah keringanan buat orang-orang yang mungkin sering kotor sekali. Kata ulama, kotoran itu di bawah kuku dibagi dua. Yang pertama adalah kotorannya yang berasal dari badan sendiri. Maksudnya kotoran-kotoran badan, keringat, apa katak gitu. Katak kan gitu. Sampai garuk-garuk, kan itu terus ngeliat tangan, ayo coba garuk. Sing rotok kapal bersih, aduh sih. Atau yang keringetan itu kan ketika garuk hitam gitu, kotor. Nah kata ulama, itu walaupun menghalangi masuknya air, tapi berasal dari badan sendiri. Kata ulama di antara Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan, andai kata kotoran itu berasal dari badan sendiri, maka hukumnya ma'fu, tidak apa-apa. Jadi sampai lihat hitamnya, dari apa itu hitamnya? Dari kotoran luar apa kotoran badan sendiri? Kalau kotoran badan sendiri tidak apa-apa, walaupun misalnya sampai wudhu dan dibersihkan tidak apa-apa. Kalau dari badan sendiri. Tapi kalau kotoran dari luar, maka hukumnya wajib dibersihkan. Oh, kenaan lebih saya kemarin. Kecuali kata ulama satu tok masalahnya. Orang yang memang selalu dalam tiap harinya sepanjang waktunya bersinggungan dengan kotoran. Contoh, orang yang tiap hari nyingkalan sawah. Mau tidak mau kan kotor. Kalau mau bersihkan terus repot, karena terus bersinggungan. Kecuali kalau nyingkal itu berapa lama ya? Saya dapat paham soalnya. Orang nyingkal sawah, sekiranya megang debu kotoran brepot itu apa setiap hari? Seperti itu. Nah, kalau yang setiap hari, Beb, saya cuma turunnya ya kadang-kadang mantau. Nah, sudah ada pegawai, sudah ada anak buah, tapi ya sesekali, mungkin seminggu sekali. Nah, ketika seminggu sekali berarti tidak kotor. Berarti kotor harus dibersihkan. Tapi kalau yang setiap hari memang nyingkal sawah atau bikin oli utek-utek terus kotor. Kalau dibersihkan mungkin kadang-kadang lopot-lopot, sering banyak kotornya. Kata beliau dibersihkan secukupnya saja. Andai karena masih ada yang kotor-kotor, makfu. Tapi kalau orang yang selalu bersinggungan, tiap hari kan pagi siang sampai sore sampai maghrib ya kotor. Lah kata beliau dalam masalah ini, walaupun kotoran dari luar tidak apa-apa, nggak usah dibersihkan juga tidak ada masalah. Tapi setidaknya ya dibersihkan walaupun cuma sekedarnya saja. Ini yang penting. Kemudian semua daging yang tumbuh pada tangan itu hukumnya wajib dibersihkan sama seperti tangan. Misal sampai punya andeng-andeng tapi sing rotok gede, apa namanya? Tai lalat. Tompel. Misal atau tompel kan ada yang kadang-kadang keluar gitu kayak seperti daging apa itu. Lah itu walaupun bukan tangan, tapi itu hukumnya sama seperti tangan. Berarti tompel itu juga harus diketor. Apa ketor ya? Ketor. Nah itu ketor itu tetap hukumnya tangan berarti. Bahkan andai kata ada orang punya jarinya lebih, jari ini kok 6,
yang satu juga tetap wajib dibasuh karena itu ketika bersambung dengan tangan maka hukumnya hukum tangan. Paham ya? Jadi semua hukum tangan itu wajib dibasuh bahkan termasuk kuku-kukunya. Dan pembahasan tentang kotoran yang ada di bawah tangan sudah dijelaskan tadi. Begitu juga kata ulama. Pembahasan yang sama nanti akan ketemu di dalam masalah kaki. Dan semua luka ya ataupun pecah-pecah, misalnya tangan atau kaki kan biasanya yang pecah-pecahnya. Pecah-pecah yang ada di tangan atau kaki ketika itu sudah menganga terbuka maka hukumnya sudah hukum wajib dibasuh sampai dalamnya. Jadi kalau sampai pecah-pecah, kok kan ada yang kebuka-buka itu dalamnya, itu tetap wajib harus dibasuh sampai dalamnya. Jadi harus digosok itu. Ya kecuali sakit tidak kuat ya ditahan. Oh tidak kuat, ya itu baru boleh masuk. Tapi kalau tidak, jadi andai kata sampai kena silet atau kena apa sampai masuk ke buka gitu, maka itu harus dibasuh. Berarti kata ulama, andai kata ada orang yang kemasukan duri dan durinya itu sampai muncul membuat lubang, maka duri itu harus diambil karena kan sudah ada lukanya yang terbuka. Kayak kalau ada apa namanya ketelusupan duri sampai keluar, misalnya itu harus dikeluarkan dulu. Kenapa? Karena sudah ada bagian dari badan, dari tangan yang terbuka, maka harus kecuali kalau memang bahaya atau menyakitkan, sekiranya repot ya sudah. Tapi hukum dasarnya sebetulnya harus dikeluarkan itu. Oke? Jadi dicabut baru sampai wudhu, tidak boleh langsung asal wudhu sebelum dibuka itu ya. Kemudian yang selanjutnya mashu syai'in minar roksi, yaitu mengusap. Kalau dalam kepala hukumnya mengusap. Mengusap apa? Mengusap sebagian walaupun sedikit dari kepala. Jadi yang harusnya diusap itu sebetulnya kulitnya kepala, ya. Tapi kata ulama, andai kata mengusap rambut walaupun cuma satu helai yang masih berada di area kepala, maka itu sudah mewakili mengusap kepala. Sampai ngusap ambil air. Ngusap itu gitu. Kalau ngusap itu bedanya dengan basuh. Kalau basuh harus ada air yang mengalir. Tapi kalau ngusap cuma sisanya air boleh. Sampai nyeblok air, ya kan? Sisanya itu diusap ini boleh. Nah, mengusap itu sebetulnya mengusap kepala. Makanya bukan harus ngusap rambut. Andai kata orang gondol ya tetap wajib, karena yang wajib dibasuh itu bukan rambut tapi kepala. Cuma rambut itu bisa menjadi wakilnya kepala. Jadi boleh basuh tak kepala tapi rambut. Tapi dengan satu syarat. Apa syaratnya? Syaratnya adalah rambut yang dibasuh. Ini penting disampaikan. Tapi biasanya umumnya orang perempuan. Syarat rambut yang boleh dibasuh adalah rambut yang masih di daerah kepala kalau dijulurkan. Rambut kalau misalnya ditarik masih di area kepala, maka itu namanya rambut yang boleh mewakili kepala. Contoh, kalau perempuan rambutnya keriting atau rambutnya dikuncir, ketika wudhu dibasuh di atas yang dikuncir itu, karena dikuncir sini dikasih. Nah kalau misalnya rambut itu ditarik, yang dikuncir tadi itu yang dibasuh, kalau ditarik di mana itu? Kan ditarik mungkin panjang di pundak, berarti itu tidak sah. Kenapa? Karena seakan-akan bukan membasuh kepala. Jadi kalau mau basuh, bukan terus wudhu males buka, ambil langsung rambut yang dijulurkan ini terus langsung dibasuh. Mesti atau wesi atau tidak sah. Kenapa? Karena yang wajib dibasuh itu kepala. Boleh diganti dengan rambut, tapi dengan catatan apabila dijulurkan maka dia masih di daerah kepala. Berarti orang yang keriting-keriting, Pak, sing keribu-keribu, andai kata itu ditarik seret metu, itu tidak boleh dibasuh daerah yang keluarnya, tapi dalamnya. Makanya paling aman kalau mengusap kepala itu dari pucuk akarnya, dari akarnya. Jadi sampai kalau basuh dalamnya. Dan gini, nariknya harus ke arah tumbuhnya. Mohon maaf, ada orang-orang ini rambut di tengah sini arahnya ke depan, arahnya ke depan, misal, atau di sini rambut yang di depan sini kan arahnya ke depan biasanya, lah, atau arahnya ke samping. Andai kata rambut ini ditarik, ini kalau rambut ditarik ke depan, metu sudah tapi kalau ditarik ke belakang masih di sebelah sini. Nah itu kata ulama, cara menentukannya bukan ditentukan asal narik, tapi ditarik sesuai arah tumbuhnya. Berarti ketika rambut di sini arah ke depan, ya ditarik ke
depan. Kan ditarik ke belakang tetap rambut masih di kepala. Nah, caranya nariknya harus sesuai arah tubuhnya. Lah, mewakili kepala itu boleh dengan rambut walaupun cuma sedikit dan itu sudah sah, ya, sudah sah. Tapi perlu diketahui, membasuh kepala ini di madhab kita walaupun cuma sedikit. Tapi sebaiknya sunnah untuk dibasuh semuanya. Kenapa? Karena banyak madhab lain, diantaranya madhab Imam Malik itu mewajibkan untuk mengusap kepala itu tidak boleh sedikit, tapi harus semua. Bagaimana caranya? Caranya ini, tangan kanan dan kiri, jempolnya itu dimasukkan ke kuping, ke lubang kuping, kemudian yang di jari-jari dari depan diarahkan ke belakang, kemudian dikembalikan lagi. Kenapa dikembalikan lagi? Supaya bawahnya rambut itu juga kena basuh. Sunnah itu kan? Madhab Syafi'i sunnah jadi diseret. Kecuali orang yang gondol tidak usah dibalik, bisa tok seret hari wis. Dibaliknya kalau gunanya itu musuhnya. Berarti bagaimana? Dikembalikan. Nah itu sunnah. Kenapa? Karena ada ulama lain, madhab-madhab lain yang mewajibkan. Di antaranya madhab Imam Malik. Lah, perhatian besar, kenapa harus dijelaskan ini? Kenapa? Karena umumnya orang ketika umroh, mudah-mudahan apalagi yang sudah umroh, belum umroh atau yang sudah mudah-mudahan ditakdir umroh haji, ziarah kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ketika umroh, kita ini kan mau ikut madhab Syafi'i terus repot, khususnya ketika tawaf. Ketika tawaf atau sa'i, khususnya tawaf, itu kan kadang-kadang ada orang asing nyenggol, perempuan-perempuan nyenggol. Nah, akhirnya batal. Sedangkan kita kan pakai ihram kebuka. Tidak bisa sampai mau pokso, tidak mungkin bisa repot. Orang-orang sana madhab lain tentu biasa. Makanya kita boleh taklid ikut Imam Malik. Kenapa? Kalau tetap madhab Syafi'i sampai disenggol balik untuk aneh waktu waduh. Balik lagi ulang. Tawafnya diulangi sedikit, balik mana? Begitu jalan berapa langkah, das, balik mana? Kuat. Kalau kuat monggo. Kalau tidak kuat, boleh ikut madhab Malik. Makanya itu kan ketika dibimbing-bimbing menghaji KPIH kan dijelaskan. Kalau nanti batal, kesenggol, tidak usah mikir itu batal, okay? Karena itu ikut madhabnya Imam Malik, ya, madhabnya Imam Maliki tidak batal. Tapi ada perlu digarisbawahi, ketika kita ikut madhabnya Imam Malik dalam masalah wudhu, ya harus ikut semuanya, tidak boleh duku enak itu. Wudhunya Imam Syafi'i, wajib batal melo Imam. Ini harga dibi, Pak. Gimana caranya? Lah ketika ikut Imam Malik, ya wudhunya pun ikut Imam. Berarti batalnya juga ikut aturannya Imam Malik. Lah Imam Malik itu mengatakan orang yang bersentuhan walaupun bukan mahram itu tidak batal kecuali kalau pakai nafsu. Ngobrol itu setar-tar dewe sama itu tas, kita ngomong ayo dosa. Kan tidak batal karena pakai nafsu. Oke, ada yang mengatakan tidak batal, walaupun nafsu tidak batal, yang dibilang menyentuh itu berkumpul, ya, tapi tetap haram menyentuhnya. Lah, ketika ikut batal masalah Imam Malik, perlu diketahui Imam Malik itu mengatakan wudhu itu ketika kepala bukan sedikit, tapi harus semua. Berarti kalau sampai nanti umroh ditakdir mudah-mudahan gitu. Oh gimana caranya? Wis pokoknya mudah-mudahan umroh. Khawatir. Kalau ditakdir sampai ikut Imam Malik monggo, tapi ketika wudhu yuk ikut aturannya Imam. Gimana aturannya Imam Malik? Sampai wudhu madhab Syafi'i tapi pakai sunnah itu mesti sempurna Imam Malik. Kalau tidak mau wudhu biasa belum cukup, karena wudhunya kita kepala itu sedikit tok sudah cukup, tapi Imam Malik itu wudhunya kepala harus semua. Berarti kalau misalnya wudhu mau apa? Semua kepala ini semua. Sama satu lagi, semua wudhu itu tidak perlu dibasuh, bukan hanya perlu dibasuh tok, tapi harus digosok. Jadi nanti kalau takdir umroh, pakai kepala giling, kepala harus disemuakan. Waktunya wudhu, wudhunya harus digosok, bukan sampai ngambil air dur. Kalau kita kan cukup, yang penting diusap kena semua, cukup sudah. Walaupun tidak diusap dan digosok tidak apa-apa. Tapi kalau madhabnya Imam Malik harus sampai gosok-gosok, diusap semua. Tangan, kan kita kadang-kadang tangan ini kan langsung di keran, seret, tapi kalau sampai ikut Imam Malik nanti, itu tangan juga harus digosok, jadi harus digosok-gosok, ya,
diusap-usap, digosok nanti tangan, kaki ya sama harus digosok. Sehingga ketika doa itu dilaksanakan, baru kita boleh ikut urusan batal-batalnya itu ikut Imam Malik. Makanya walaupun tidak ngenteni umroh, jangan sampai eman-eman ketika kepala cuma duk-duk, karena itu kami lahir ingelit. Apa bayar? Mungkin kalau sampai beli ini saya butuhnya pakai aqua, bayar ya masih mantu. Ini sekarang gak melok bayar, nyumbang masjid gak tahu nyumbang, mau wudhu sempurna sih melit. Tidak, bagaimana? Sempurnakan. Kenapa? Karena banyak madhab lain yang mengatakan tidak boleh sedikit. Di antaranya madhab Imam Malik. Imam Malik itu madhabnya mengatakan harus semua. Madhab Hanafi beliau mengatakan harus minimal 2/3 atau 3/4 lupa saya. Jadi ada ulama madhab lain yang mengatakan harus lebih banyak. Makanya ketika wudhu, maka kata ulama, andai kata kita ini wudhu, sunnah-sunnah Imam Syafi'i semua diikuti, sah menurut semua madhab. Karena paling sempurna itu madhabnya Imam Syafi'i kalau mengikuti sunnah-sunnahnya, gitu. Itu caranya yang insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, masalah membasuh kaki dan tertib. Mudah-mudahan bisa langsung diamalkan. Pulang dari sini sampai diingatkan kepada istri, anak perempuan, atau ada orang-orang yang sekitar kita punya mbak, ibu, eman-eman. Islam ini gimana? Ya wis, selama ini mungkin belum tahu, tapi dimulai sekarang. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ketika wudu dirapikan, ketika wudu harus dirapikan sampai sempurna, ketika sholat ya harus dirapikan sehingga ibadah kita betul-betul sah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan ibadah yang sudah sah ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Syaratnya qabul itu harus sah. Jadi jangan berharap nggak sah tapi kepengin qabul, enggak. Syaratnya qabul itu sah. Wes sah itu masih belum tentu qabul, maka berharap mudah-mudahan qabul. Ya Allah mahdina bi huda wa ja'alna min syarri fitnah wa la tuwallina wa linsa wa la taj'alna min khalafa amraka wa asar. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور في كل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم يا حنان يا منان. يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.